सतगुर की जिसनो मत आवे सो सतगुर माहे समाना। ए बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवै हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। जेह अमृत बचन बाणी साधु जन जपै कर बचित चाओ। आनंद नित मंगल गुर दर्शन सफल संसार। आनंद नित मंगल गुर दर्शन सफल संसार। संसार सफल गंगा गुर दर्शन। परसन परम पवित्र गते जीत जम लोक पतत जे प्राणी। हर जन शिव गुर ज्ञान रते। रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ कर मुन बंश जाकी शरण। सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी। श्री रामदास तारण तरणं। रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ कर मुन बंश जाकी शरण।
सतगुर गुर सेव अलख गत जहाँ की। श्री रामदास तारण तरणं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सवैये महले चौथे के इस बाणी दे विचों ये जो पाठ अज आप जी ने सरवण किया है, ये 1401 दो अंग ते दर्ज है। इस वैये दी विचार ज्ञानी रणजीत सिंह जी दर्दी बौली साहब जीरकपुर वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। एक दिन दा उन्हां दा समा है साडे पास। संगत वल्लों प्रबंधक सेवादारां वल्लों भाई साहब जी का धन्यवाद। नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का शहीदी गुरपुरब 8 तरीक नूं है, जो बहुत श्रद्धा सत्कार दे नाल दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वल्लों मनाया जाना है। गुरु घर दे रख रखाव सेवा संभाल विच अपना हिस्सा जरूर पाओ। गुरु के लंगरां वास्ते रसद, कड़ा प्रसाद दी देग वास्ते देसी घ्यो, बाला साहब हॉस्पिटल वास्ते बैड तो लैके वेंटीलेटर तक कोई भी सेवा आप जी भेज सकते हो। इमारत की सेवा जथेदार बाबा बचन सिंह जी करवा रहे हैं। अपनी अते दूजियां दी हिफाजत वास्ते जदों भी गुरु दरबार दे अंदर आउंदे हो, मास्क जरूर ला के रखो, सादा लिबास पा के आओ। अपने घरां विच बच्चियां दे नाल पंजाबी बोलो, बच्चियां नूं गुरमुखी पढ़ाओ ताकि बच्चे बाणी पढ़ सकन। बच्चे गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे चरनी लग सकन। अपने नावां दे नाल भी सिंह ते कौर शब्द लिखिया करो, बोलिया करो। जे मां बाप तो भुल गलती होई है तो उहदे विच तरमीम करके अमेंडमेंट करके सर्टिफिकेट अपने ठीक करवाओ। एक टेलीफोन वालियां नूं जरूर बेनती है कि जदों आपां कहने हैं किसी का पर्स चोरी होया तो साडा हथ पर्स ते जांदा है कि मेरा तो नहीं। जे आपां कहीए किसी का बच्चा गवाचा है तो असीं भज के अपना बच्चा वेने वो हैगा है। जदों एक दी फोन की घंटी वजदी है, सानू सारियां नूं उस वेले अपने फोन चेक करने चाहिए ने। पर हालात इन्ने कि पहला एक दा वजदा है, फिर दूजे दा, फिर तीजे दा, फिर चौथे दा, फिर पंजवें दा। असीं सुत्ते तुरे आउंदे आ। जिथे जागना सी, सुचेत होना सी, उत्थे इतना अवेसलापन है कि आप असीं जुड़ना कोई नहीं है। तो जे किसी रब दे प्यारे दी कोई सुरत जुड़ी हुई, उन्होंने असी एक नगूणी जी टेलीफोन की घंटी ते उठा देने, तोड़ देने। और मैनू नहीं लगता भी किसी नूं कोई बहुत वड्डा कोई RBI का कोई फोन आ रहा होवे कि इन्ने लाख रुपया तुहाडे अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। एवें वाधू जे फोन हुंदे ने। सो इस करके मेरी सब नूं बेनती है, थोड़ी जी सुचेतता लैके आइए। भुल किसी कोलों भी हो सकती है,
पर इन्ना अवेसलापन नहीं कि घंटियां बंद ही ना होण। सो आप सारे जिहड़ा गुरु घर दा अंदर दा माहौल है, अंदर दा वातावरण इस कदर शांत बनाइए कि हर एक दा मन करे कि असीं इत्थे बैठ सकीए, इत्थे होर चिर बैठिए। इत्थे बहुत शांति है, बहुत आनंद है। अगले समय लिए गुरबाणी विचार सरवण करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री हर कृष्ण त्याइए, श्री हर कृष्ण त्याइए। जिस डिठे सब दुख जाए, जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया, तेग बहादुर सिमरिया। कर नानक आवे ताए, कर नानक आवे ताए। ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। आप मुकत मोह तारै, आप मुकत मोह तारै। श्री हरि कृष्ण त्याइए, श्री हरि कृष्ण त्याइए। जिस डिठे सब दुख जाए, जिस डिठे सब दुख जाए। जुग जुग टल धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र मुबारक हजूरी विच सवायमान सत्संगी जनों, वड्डे भागां वाले हो जो बड़े प्रेम नाल भावना दे नाल आप जी बाला प्रीतम जी दे श्री हरकृष्ण साहिब जी दे पावन पवित्र अस्थानां विखे बड़े भावना नाल प्रेम नाल आप जी जुड़े हुए हाजरियां भर रहे हो। तिरस्कार नह भवंत मान भंगन, शोभा ही नह भवंत नह पोहंत संसार दुख न। गोविंद नाम जपंत मिल साध संग, नानक से प्राणी सुख बासन है। किहड़ा प्राणी अपना जिहड़ा घर है सुखां विच कर लैंदा है, किस दे जीवन दे विच आनंद। पंजवें सतगुर पातशाह जी श्लोक सहस्कृति भी सानू समझाउंदे ने, भाई जिसनों मान की तिरस्कार नह भवंत। तिरस्कार किहनूं कहंदे? इंसल्ट करनी, बेइज्जती करनी। उन्होंने मान दे नाल शोभा ही नह भवंत। कोई शोभा कर गया तां भी परवाह कोई नहीं, कोई माड़ा बोल गया तां भी बड़ा बेपरवाह है। उस दे गुण गाण वाला, उहदी सिफत सलाह करन वाला। जिन्हां ने साध संगत दे राहीं भावना नाल प्रेम दे नाल प्यारे प्रीतम दे गुणां नूं गाया,
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਖੇ ਬੜੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਆਰੰਭ ਹੈ, ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਸੰਗਤ ਸਰਵਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ। ਉਪਰੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਵਈਆ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਥਮ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾਈਏ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਕਰੀਏ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਈਏ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭੱਟ ਸੀ, ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਧਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਸੁਤ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਦੀ ਦੇ ਪਰਲੇ ਕੰਢੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੌੜ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਸੁਤ ਸੀ, ਇਹ ਭੱਟ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੌੜ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਵਹੀਆਂ ਵੱਲ, ਕੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਵਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਮਾਨਾਂ ਦੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਤਿਲੌਂਡਾ, ਭਾਸੋ, ਪਰਗਣਾ, ਕਰ ਸਿੰਧੂ ਦੇ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਟਾਂ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਏ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਭਿੱਖਾ ਟੋਡਾ ਭੱਟ ਦੋਏ, ਭੱਟ ਭਿੱਖਾ ਜੀ, ਭੱਟ ਟੋਡਾ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਏ। ਤੇ ਭੱਟ ਭਿੱਖਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸਨ। ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਈਆ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੋ ਨੇ। 1401 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਵਈਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਈਆ ਹੈ ਭੱਟ ਗਿਆੰਦ ਜੀ ਦਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17 ਹੈ,
फिर सारे विद्वानों ने लगभग सहमति बनाई 11 ते कि भट्ट साहिबाना जी की गिणती 11। हुण भट्ट ग्यंद जी ये मन्निया जाता है कि जो ग्यंद नाम है, ग्यंद किहनूं कहा गया? सच सार हीए धार, नाम सार हीए धार, तज विकार मन ग्यंद। मन ग्यंद, ग्यंद का अर्थ हाथी भी किया गया, मस्तिया होया हाथी। विद्वान ये कहते ने कि ग्यंद का अर्थ मस्तिया होया हाथी है। हुण ये जिहड़ा सवैया है भट्ट परमानंद जी का है, क्योंकि 3 बार इन्हां सवैया च जिक्र मिलेगा कुंडलनी सुरजी सतसंगत परमानंद गुरुमुख मचा। परमानंद परमानंद जी का ग्यंद ये जिक्र किया गया। विद्वानां दे मनना है कि ये मस्तिया होया हाथी ये किया गया। ग्यंद का अर्थ उन्होंने ये किया, पर कईयां दा ये भी मनना है कि नहीं, कि ग्यंद इहदा अर्थ उन्हां दा नाम है। खैर आपो अपनी खोज है, तो खोज होनी भी चाहिए है, होर भी खोज होने वाली है। अज दे ये पावन पवित्र बचन, जह अमृत बचन बाणी साधु जन जपह, कर बेचित चाओ। हे भाई, प्रेम नाल भावना दे नाल जिहड़े रब दे प्यारे हन साधु जन ने, वो भावना नाल गुरु के बचना नू, गुरु की बाणी नू बड़े चाओ नाल आनंद दे नाल पढ़दे। बाणी उचरै साध जन अम्यो चलै चरणे। अम्यो का अर्थ की है? अमृत। अमृत दे झरने चलते उन्हां दी रसना तो, जिहड़े भावना नाल प्रेम दे नाल प्यारे प्रीतम दे गुणां नू गांदे ने। भट्ट साहिबान जी आज समझाउंदे ने, रब दे प्यारे साधु जन गुरु दी बाणी पढ़ के बड़े आनंद दे विच ने, बड़े हुलास दे विच ने। गुरबाणी इसकी बेअंत महिमा है। जीव आत्मा ते प्रभु दे मिलाप दे विच जिहड़ा गुरु का शब्द है बड़ा सहाई है। ध्यान देना, शब्द की गल बाकी मतां दे विच भी कीती गई, पर उन्हां मतां दे विच की कीता गया कि शब्द दे नालों उन्हां दी मुकद्दस जो किताब है उहदे नालों उन्होंने अहमियत पता किहनूं दित्ती? पैगंबर नूं, फरिश्ते नूं। इत्थे की है? गुरु नानक साहिब जी दे घर दे विच सब तो वड्डी अहमियत गुरु नानक साहिब जी ने बचन फरमाए सन। संगतां ने बेनती की, साहिब जी तुहाडे तो बाद च असीं किस दे दर्शन करिया करांगे, किन्हां नूं सुनिया करांगे? गुरु नानक साहिब जी ने पहले जामे विच ही फरमा दिता सी कि साडे तो बाद च शब्द गुरु सुरत धुन चेला। गुरबाणी पढ़नी, विचारनी, गुरु दे शब्द दे नाल जुड़ना। गुरु के शब्द नाल जुड़िया कदे भी विछोड़ा नहीं, तन दे नाल जुड़िया विछोड़ा। शब्द की जो महानता गुरमत दे विच है ये किते नहीं। दास ने अर्ज की, शब्द की विचार, शब्द की गल पहला भी बाकी मतां विच आई है, पर उथे वड्डा कौन है? उथे वड्डा है वो है
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ, ਪੈਗੰਬਰ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ, ਉੱਚੀ ਬਾਣੀ ਉੱਚਾ ਹੋਏ ਭਾਈ। ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਗਾਏਗਾ, ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਤੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਸਹੀ, ਗਾ ਤੇ ਸਹੀ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ। ਸ਼ਬਦ ਰਤੰਗ ਹਿਤੰਗਮਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਜਨ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਪੰਸਾਰੀ ਪਾਸ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਨੁਸਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਵੈਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਉਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਉਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਬਿਆ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਕਦੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨੀ? ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਇਤਨੀ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਬੇਦੀ ਆਣੀ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਹੈ। ਦੇ ਲੈਣਾ, ਲੈ ਦੇਣਾ, ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ। ਇਹ ਦਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦਾਨ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਰਕਾਂ ਸੁਰਗਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ, ਇਤਨੀ ਮਹਾਨਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਬਾਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਕ ਮਿਲਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰਗ ਮਿਲਦਾ। ਉੱਤਮ ਮੱਧਮ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ,
ਭਰਮ ਭਵੈ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਚਾ, ਇਹ ਨੀਵਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਤਤ ਵਖਾਣੀ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਖੀ, ਕਿਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ? ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਪੂਰਨ। ਗੋਹਜ ਭੇਦ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ? ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਖੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤੀ, ਸੁਰਤੀ ਕਰਮ ਧਿਆਈ। ਉੱਚੀ ਸੁਰਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਮ ਧਿਆਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਵਿਚਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਸਾਧੂ ਜਨ ਜਪਹਿ, ਕਰ ਵਿਚਿਤ ਚਾਓ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰਦੇ, ਗਾਉਂਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਅਗੰਮੀ ਨਾਦ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਇਹ ਅਗੰਮੀ ਨਾਦ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਾਦ ਮਨ ਕਰ ਬੈਲ, ਸੁਰਤ ਕਰ ਪੈਂਡਾ, ਗਿਆਨ ਗੋਨ ਪਰ ਡਾਰੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਛੱਟ ਭਰ ਲੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਲੈ? ਮਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈ ਬੈਲ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਲੈ? ਪਾਂਧੀ। ਛੱਟ ਭਰ ਲੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੀ। ਕਿਹਦੀ ਛੱਟ? ਗੁਰੂ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਧਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਧਰਤੀ ਸਾਚੈ ਸਾਜੀ, ਤਿਸ ਮੈਂ ਓਪਤ ਖਪਤ ਸੁਬਾਜੀ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਰਪੈ ਰੰਗ ਲਾਏ, ਸਾਚ ਰਤੋਂ ਪਾਸਿਓ ਕਰ ਜਾਏ। ਇਹ ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਗਾਇਆ ਕਰ। ਸਾਚ ਰਤੋਂ ਪਾਸਿਓ ਕਰ ਜਾਏ। ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨ ਪਤ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇ। ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ? ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਪਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਦੀਪ ਦੀਪਤ ਪਤੰਗ ਲੋਟ ਪੋਟ ਹੋਤ, ਕਭੂ ਕਹਿ ਜਵਾਰਾ ਮੈਂ ਪਰਤ ਜਰ ਜਾਏ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਤੰਗਾ ਆਉਂਦਾ, ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੜ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਖਗ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਚੋਗ ਚੁਗ ਆਵੇ ਉੱਡ, ਕਾਹੋਂ ਦਿਨ ਫਾਸੀ ਫਾਸੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਏ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੁਗਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆ ਚੁਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੈਸੇ ਅਲ ਕਮਲ ਕਮਲ ਪ੍ਰਤ ਖੋਜੈ ਨਿਤ, ਕਬ ਹੂੰ ਕਮਲ ਦਲ ਸੰਪੜ ਸਮਾਏ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭੌਰਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭੌਰਾ ਆਇਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਸੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੈਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਵਗਾਹਨ ਕਰਤ ਚਿਤ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ,
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਬਹੁ ਮਗਨ ਹਵੈ ਸ਼ਬਦ ਉਰਝਾਏ ਹੈ। ਭਾਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਮਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਟਿਕਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਬਸਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣਾ ਚ ਵਸ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਵਸਿਆ? ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਿਆ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਉਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਕਦੇ ਅਕਦਾ? ਕਿਉਂ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵਾਂ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਆਨੰਦ ਵਧੇਗਾ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੱਚ ਭੈ ਰਾਤਾ ਗਰਭ ਨਿਵਾਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ। ਏਕੋ ਜਾਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਏਕੋ ਜਾਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ। ਸ਼ਬਦ ਵਸੈ ਸੱਚ ਅੰਤਰ ਹੀ ਆ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਸ ਗਈ, ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਰੰਗ ਰੰਗਿਆ। ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਸਮਝਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਮਨ ਕਰਕੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੌਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਰੀਏ। ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇ? ਧੁਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ, ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਠ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ? ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ, ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਇਧਰ ਉਧਰ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਪੈਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ
पढ़ पढ़ गड्डी लदी है, पढ़ पढ़ भरिया साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ 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 गड्डिया खात। पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। ध्यान देना, ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं लाभ नहीं, फल तो जरूर है, कोई दो राय नहीं, पर सानू अंदरूनी तौर ते बिल्कुल मन शांत हो गया, टका मिल गया। ये जीवन की सब तो वड्डी खेड़ उपलब्धि है, जदों इस मन का टका बन गया। बाणी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, हजे सुरत किते होर है, ध्यान किते होर है। प्रेम नाल भावना नाल जदों आपां पढ़ांगे सुनांगे, गुरबाणी की है, जिवें कहंदे ने ना, सुनिया है कि पारस है, धात नूं टच हुंदा है ते ओह की कर दिंदा है, कहंदे सोना बना दिंदा। गुरबाणी विच भी उदाहरण आई है, पर गुरबाणी विच पारस परम परस गुर भेटिया। पारस किहनूं किया? पूरे सतगुरु नूं। साडी सुरत जदों गुरु के शब्द दे नाल छू गई, उत्थे की होना है? जीवन दे तब्दीली, उत्थे जीवन बदल जाना है। क्योंकि जिहड़ी सुरत है, ये सुरत गुरु दे शब्द नूं छू गई। परम परस गुर भेटिया पूरब लिखत लिलाट। वड्डियां भागां नाल जिन्हां नूं गुरु मिल गया, उन्हां दा ते जीवन तब्दील हो गया। गुरु नूं की किया है? गुरु की है? पारस। गुरु की करदा? जीवन नूं पवित्र करदा है, साडे जीवन नूं पाक करदा है। भट्ट साहिबान जी फरमाउंदे ने, आनंद नित मंगल गुर दर्शन सफल संसार। भाई रोजाना जीवन दे विच आनंद है, मंगल है, खेड़ा है, किवें? गुरु के दर्शन करेगा। गुरु दे दर्शन करिया कर। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी, गुरु का शब्द साध संगत श्रवण दर्शन भी है। सुनना, विचारना। साहब जी फरमाउंदे कि विचारिया कर, पढ़िया कर। ये जीवन तेरा आनंदमय होएगा, मंगल होएगा, जदों भावना नाल गुरु के दर्शन करेगा, चरना च आएगा, जदों जुड़ जाएगा। दाता जी फरमाउंदे, चरना च आएगा, जुड़ेगा, संसार सफल, गंगा गुर दर्शन परसन परम पवित्र गते। भाई जिवें किया जाता है कि गंगा बड़ी पवित्र है, इसे तरह संसार दे विच गुरु के दर्शन बड़े पवित्र ने। तेरा जीवन पवित्र हो जाएगा। उन्होंने की कीता? जेड़े गुरु के चरना च आए, उन्हां ते इतनियां बख्शिशां होईयां। जीत है जम लोक पतत जे प्राणी, हर जन सेव गुर ज्ञान रते। उन्होंने मौत नूं जित लिया। किन्हां ने? जो गुरु के ज्ञान दे विच रते गए, जेड़े गुरु के चरना च आ गए। दस बेनती करे, साडा भरोसा, साडा कीदा कोई गौर ना होवे। गुरु नूं मनण वाला, ओदा भरोसा, ओदा कीदा गुरु होवे। गुरु इत्थे आपां हाज़रियां भरदे हां। एक दिल्ली विच रहण वाले परिवार, उन्हां दी बच्ची बीमार हो गई। उन्होंने बड़े इलाज करवाए,
बड़े इलाज करवाए, टैसटां दे विच कुछ आए ना। साडा भरोसा कित्थे होवे? गुरु ते। उन्होंने मौत नूं भी जित लिया जिन्हां दा भरोसा अकीदा गुरु ते बन गया। बड़े टैसट करवाए, आवे ना कुछ। कई बार इस तरह हुंदा है, अज्ञानता वश होके कई कि चलो जी इहनूं किसी सियाणे नूं विखा लो। परिवार दे विचों कई भावना नाल, प्रेम नाल श्री हरकृष्ण साहिब जी के चरणों नाल जुड़े हुए, गुरबाणी नाल। इत्थे एक ग्रंथी साहबान ने उन्होंने ये घटना दसी, दास ने, कोई नाम का जिक्र नहीं करना, कई बार ऐसा होंदा है कि वो कंट्रोवर्सी चल पैंदी। तो उन्होंने ये घटना दसी, कह लगे जी इत्थे अरदास कराउंदे रहे, 25 तो 30 दिन बच्ची वो दाखिल रही हॉस्पिटल दे विच, टैसटां च कुछ ना आवे, अरदास कराउंदे रहे। तकरीबन 25 दिनों तो बाद उन्हें होश आई, बिल्कुल वो नॉर्मल हो गई। अज्ञानता वश हो गई। एक मैंबर कहने लगे कि चलो आप ना किसी नूं सियाणे नूं, बाबे नूं विखा लईए। वो लै गए। जो बंदा दुखियारा होवे, कई बार इस तरह भी हुंदा। बच्ची ते होश आ गई उन्होंने, पर किसी दे आखे लग के चले गए। ध्यान देना, जो चले गए उन्हें पहली गल पूछी, कहने लगा कि ਇਹਦਾ इलाज कराया कि, तो कहने लगे जी नहीं, असी ते पावन पवित्र स्थान बंगला साहिब श्री हरकृष्ण साहिब जी के चरणों च अरदास कराई है। वो पता की कहने लगा? वो कहने लगा जे उत्थे अरदास कराई है, गुरु साहब नूं मनण वाले हो तो मेरे कोल की लैण आए हो? वेखो वो इतनी गल कह रहे हैं, पर आप अज्ञानता वश हो के गुरु के चरण, सानू कई बार असीं पिछे पैर खिंच लेने गुरु के चरणों तो। वो कहने लगा मेरे पास की लैण आए हो? फिर उत्थे अरदास कराइए, उत्थे अरदासां करो। भाव कि साडा अकीदा, साडा भरोसा, सिख दा भरोसा, अरदास, ये सब तो वड्डी करामात। गुरबाणी, गुरु दी संगत। गुरु नानक साहिब जी ने गुरमुख बांधियो सेत विधाता, कि गुरु ने पुल बन दिता गुरबाणी रूपी, साध संगत रूपी। सिद्ध गोष्ठ के बचन ने, गुरमुख बांधियो सेत कहंदे पुल नूं, पुल बन्निया साध संगत रूपी, गुरु के उपदेश रूपी, अरदास रूपी। पर साडा अकीदा भरोसा कदे डोलदा है? डोले ना। साडा भरोसा यह होवे कि जिवें किया जाता है सनातन मत दे विच गंगा विच इशनान करिया पवित्र होईदा, भाई जिहड़ा गुरु के दर्शन करदा है, जिहड़ा गुरु के चरण कमलां च आउंदा ना, वो भी पवित्र हो गया। उन्होंने मौत का भै नहीं, वो डिग्या होया कर्म धर्म तो की हो गया? पवित्र हो गया। ओदा जीवन धन हो गया, ओदा जीवन धन हो गया। रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ घर। ये भाई जिवें श्री रामचंद्र जी दशरथ दे घर, उन्हां दी सनातन दे विच बड़ी शुभ है। मुन बंशा है जाकी शरण। उन्हां दे घर श्री रामचंद्र जी बड़ी महिमा है सनातन मत दे विच। हे श्री गुरु रामदास पातशाह जी, मेरे वास्ते सारा कुछ तुसी हो, मुन जन आदक तुहाडे चरनां दे विच आउणा लोचदे। दाते आ तुहाडे चरनां नाल जुड़िए। तुसी इतने वड्डे हो, इतने महान हो। साहब जी तुहाडे चरनां च आए आ, सतगुरा सानू रख लो। भावना नाल, प्रेम दे नाल तुहाडे गुणां नूं गाइए। ये बंदा ही है, आपा ही हाँ। भाई साहब भाई गुरदास जी समझाउंदे ने, चीटी खग मृग सन मुख पाछे लग जाए।
ਕਦੇ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਜਿਹੜੀ ਕੀੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਮੋਹਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਕਿਨੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਮਗਰ, ਇੱਕ ਕੂੰਜ ਜਾ ਰਹੀ ਏ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਨੇ ਮਗਰ ਮਗਰ, ਇੱਕ ਮਿਰਗ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਮਿਰਗ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਹੀ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਬੰਚਾ ਹੈ ਜਾ ਕੀ ਸ਼ਰਨ, ਮਨ ਜਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਲੋਚਦੇ। ਕਿਹਦੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ। ਪ੍ਰਾਨੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਛਾੜ ਚਲਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਬੰਦਿਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਰਸਤਾ ਕਈ ਵਾਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਵੇਖ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਤੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਏ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਖੇ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ। ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ। ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਜੋ ਬੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਮਨ ਜਨ ਆਦਿਕ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਲੋਚਦੇ ਕਿ ਦਾਤਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਈਏ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਦਾ ਕੀਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਰਦਾਸ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਉਹਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਸੰਗਰਾਮ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ ਡੋਲਦਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਰਦਾਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ, ਮਨ ਜਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ। ਤੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੈਣ ਕੇ ਦੰਤ ਕਿਉਂ ਖਾਈਐ ਸਾਰ, ਜਿਤ ਗਰਭ ਜਾਏ ਸੋ ਕਵਨ ਆਹਾਰ। ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਟਿਕਾ ਮਿਲੇ। ਹੋ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਵੈ, ਦੂਜਾ ਮੇਟਾ ਇੱਕੋ ਹੋਵੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗਵਾ ਲਈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ। ਜਗ ਕਰੜਾ ਮਨ ਮੁ ਗਵਾਰ, ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਈਐ ਖਾਈਐ ਸਾਰ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਮਾਇਆ? ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ। ਕਿਹਨੂੰ ਜਪਿਆ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਕਿਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ? ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇਵ ਅਲਖ ਗਤ ਜਾਕੀ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਣੰਗ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਈਏ। ਦਾਤਿਆ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਚੀਟੀ ਕੇ ਉਦਰ ਵੇਖਿਆ ਹਸਤੀ ਸਮਾਏ ਕੈਸੇ, ਅਤੁੱਲ ਭਾਰ ਭ੍ਰਿੰਗੀ ਨਾ ਉਠਾਵਈ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੀੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਬੜੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਭ੍ਰਿੰਗੀ ਕੀੜਾ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕਠੋਰ ਹੈ ਇਹ ਦਰਵ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਆ ਜਾਏ, ਨੇਕੀ ਆ ਜਾਏ, ਸੇਵਾ ਆ ਜਾਏ। ਵਿਚਾਰਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਮਿਲੇ। ਬਾਕੀ ਅੰਤ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ, ਆਪ ਜੀ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ, ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋ? ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਣੰਗ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਖੇਵਟ ਹੋ, ਜਹਾਜ਼ ਹੋ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰਾ ਆਪ ਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਗੁਰੂ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਵੀ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ। ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ, ਪਰ ਡਿਠੈ ਮੁਕਤ ਨ ਹੋਵੇ ਜਿਚਰ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਲਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਆ ਨਿਧ ਮਹਿਮਾ ਗਾਦ ਬੋਧ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਤੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈਏ ਦਾਤਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਰਮਤ ਕਰੋ। ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀਏ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਦਾਤਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ, ਵਿਚਾਰੀਏ। ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ, ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸ ਜਾਏ।
ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਇਸ ਭਾਗ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਬੇਨਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਨੇਹ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣ। ਉਸ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਸੰਗੀ ਜਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹਨ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣ। ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀਆਂ ਹਨ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।